Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Megawai Mudim Haji Matasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 3 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 26 Mei 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 137 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 3 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. 1 kes yang hanya memerlukan mesin pernafasan kini juga memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO semula. Ini bermakna kedua-dua kes kritikal tersebut masih memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala 1 kes aktif lagi adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 31 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,620 ujian. Seterusnya, berikutan makluman mengenai Bro Health App. Alhamdulillah, setakat ini sejumlah 216,044 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di samping itu juga, sejumlah 3,483 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Dari jumlah ini, Alhamdulillah, sebanyak 1,278 buah restoran dan 297 kedai-kedai retail termasuk kedai runcit telah membuat pendaftaran. Berhubung dengan kedai-kedai runcit, baru-baru ini terdapat banyak aduan yang telah diterima daripada orang ramai mengenai dengan jumlah pelanggan yang ramai dan tidak dikawal kemasukannya. Dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan sekali lagi kepada pemilik-pemilik kedai untuk sentiasa mengawal kemasukan pelanggan ke dalam kedai mereka, terutama sekali kepada kedai runcit yang mempunyai keluasan yang tidak besar. Disarankan juga untuk menghadkan kemasukan jumlah pelanggan di samping membuat pemeriksaan suhu badan dan menyediakan hand sanitizer kepada setiap pelanggan yang datang. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan, itu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian kesihatan 148 atau melalui aplikasi Bro Health ataupun healthinfo.gov.bn. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam. Marilah kita sama-sama berdoa agar semua pesakit, terutama sekali yang berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan, diberi kesembuhan sepenuhnya dan agar negara Brunei Darussalam sentiasa bebas dari wabak COVID-19. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin merujuk sidang media yang telah diadakan pada hari Sabtu 23 hari bulan Mei 2020 mengenai kaedah penggunaan aplikasi Bro Health di masjid-masjid bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bermula hari Jumaat 29 hari bulan Mei 2020. Alhamdulillah, ramai yang sudah mula mendaftar untuk membuat tampahan slot
bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti menerusi aplikasi Bru Health. Aplikasi Bru Health bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sudah dapat digunakan kemarin, iaitu pada hari Isnin 25 hari bulan Mei 2020 bermula jam 12.30 hari. Setakat ini, seramai 24,689 orang telah membuat tempahan slot. 33 buah masjid telah merekodkan melebihi 50% kapasiti yang dibenarkan, manakala 11 daripadanya mencatatkan melebihi 80%. Ini adalah pencapaian yang baik bagi menunjukkan penggunaan aplikasi Bru Health telah banyak digunakan oleh orang ramai. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak pengguna yang belum dapat memuat turun aplikasi Bru Health disebabkan oleh penggunaan Android dan iOS versi lama yang tidak kompatibel dengan Bru Health. Oleh itu, usaha-usaha untuk membolehkan mereka mendaftarkan masuk ke masjid-masjid sedang giat dilaksanakan. Antara cara yang dapat digunakan pada masa ini ialah dengan menggunakan web app dengan melayari laman web www.healthinfo.gov.bn dan seterusnya mendaftarkan maklumat peribadi. Menerusi web page tersebut, pengguna boleh terus memohon untuk sembahyang fardu Jumaat di ruang atau tab yang disediakan dan memilih masjid yang akan dikunjungi. Satu kod QR seterusnya akan dipaparkan untuk menunjukkan penerimaan sembahyang fardu Jumaat. Kod QR yang diperolehi menerusi aplikasi Bru Health atau web app perlulah ditunjukkan sebelum masuk ke masjid. Anda juga adalah diingatkan untuk membuat self-assessment setiap hari sebelum dan selepas sembahyang fardu Jumaat nanti. Sehubungan dengan ini, sukacita ditekankan di sini kepada sesiapa yang berisiko tinggi yang telah ditentukan melalui aplikasi Bru Health. Kanak-kanak berumur di bawah 15 tahun dan perempuan adalah juga tidak dibenarkan pada peringkat awal ini untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid. Sukacita juga menasihatkan mana-mana individu yang gargam membuat tempahan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat sama ada disebabkan oleh kesihatan atau tidak mendapatkan slot sembahyang Jumaat adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri ke masjid bagi mengurangkan kesesakan masuk ke kawasan masjid dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, sukacita memaklumkan juga bagi fasa seterusnya nanti, insya-Allah pihak kerajaan akan mengikhtiarkan lagi berbagai cara untuk melaratkan aplikasi ini, khususnya yang memerlukan people engagement seperti di institusi-institusi pendidikan. Ini adalah selaras dengan langkah-langkah de-escalation mengikut fasa-fasa yang dalam perancangan. Inilah hakikatnya the new norm ataupun norma baru yang kita perlu menerima, adapt and adopt. Ianya memerlukan whole of nation approach untuk kita mengatasinya dengan mengamarkan pengimbasan kod QR semasa masuk dan keluar premis untuk kesejahteraan bersama bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, setakat ini kita tetap telah berjaya untuk flatten the curve. InsyaAllah dengan usaha berterusan, kerajaan memperkenalkan langkah-langkah bagi menangani dan mengatasi pandemik COVID-19 dan sokongan padu daripada semua pihak, kita akan dapat meneruskan kehidupan seharian kita dengan selamat dan terpelihara daripada wabak ini.
Akhirnya saya ingin mengucapkan lagi sekali selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Borneo Britain. Good afternoon, Yang Berhormat Minister of Health, Yang Berhormat Minister of Prime Minister Office, Second Minister of Finance and Economy. My first question is for Minister of Health. The Brakas Health Centre, people are asking about when will they return to normal services because we only have 3 active cases and 0 new cases for quite a while. Okey, terima kasih. Buat masa ni belum lagi dikembalikan semula lah. So we still looking for this 2 weeks ni. We'll see how it goes. 2 weeks, the first 2 weeks we de-escalate and we need to see from there. Okay. Kalau dah ada penularan, then we start to reconsider whether to open back Brakas Health Centre dan Pangkalan Batu seperti sedia kala lah. Tapi buat masa ni belum lagi lah. My next question is for both Minister. How is the progress of the self-assessment and booking of slot for Friday prayer in mosque? Yeah, just as I mentioned earlier on, so far there are 24,689 people has applied for it. I think looks good. Some of the masjid, because we are limiting the capacity of each masjid. So masa ni ada yang masjid mencapai sudah lebihi 80% lah. So yang ada yang masih lagi rendah 50%. Tapi nampaknya pencapaian ini bagus lah. Ramai orang pakai aplikasi Blue Health ni untuk digunakan untuk masuk ke masjid untuk menunaikan fardu sembahyang hari Jumaat. My next question is about the relief fund. Is there any update of the figure for the relief fund? Jumlah sumbangan yang diterima sehingga ini lebih kurang 14,240,000, lebih kurang cuma tu. So 14,240,000. So donation still on. Sorry? The donation still ongoing. Still, ya masih buka untuk orang ramai. Yeah, thank you, Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.